السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہو میرا کشمیر نیوز اور میں ہوں آپ کا بھائی پروفیسر مظفر مرزا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان میں دو شیشناگ جو کسی طاقت نے پال کر عمران خان کی جماعت کو ہائی جیک کرنے کے لیے اس میں داخل کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا۔ وہ شیشناگ کون ہیں؟ وہ مردے جو اپنے کسی بھی علاقے سے الیکشن نہیں لڑ سکتے، جن کا اپنا کوئی حلقہ انتخاب نہیں ہے، جو ساری زندگی سینیٹر بنتے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو کسی اچھے دور میں ایک دفعہ منتخب ہوا ہے، لیکن دوسرا کبھی بھی اس کا کوئی حلقہ انتخاب نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے، عمران خان کی مقبولیت کے گراف کو دیکھتے ہوئے، کچھ خاص طاقتوں نے چند مردہ گھوڑے پاکستان تحریک انصاف میں داخل کرانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد اس کا صرف اور صرف پی ٹی آئی کو ہائی جیک کرنا ہے۔ کل چونکہ مقبولیت کا گراف دیکھتے ہوئے یہ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ آنے والی حکومت پی ٹی آئی کے بغیر نہیں بن سکتی، یا آنے والی حکومت میں پی ٹی آئی کا اہم رول ہوگا، اور اگر اس اہم رول والی حکومت میں اگر پی ٹی آئی اکثریت لے لیتی ہے یا سادہ اکثریت لے لیتی ہے، تو حکومت جنہوں نے جناب حضرت پیر نواز شریف صاحب کو یہاں سے منگوایا ہے، خاص مقصد کے لیے منگوایا ہے، اب ان کو جب اپنا مقصد فیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو انہوں نے پی ٹی آئی میں چند مردہ گھوڑے داخل کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ جناب عمران خان کے ساتھ پہلے بھی یہ ہاتھ ہو چکا ہے، جن میں علیم خان، ترین خان اور پتہ نہیں کون کون خان جو آئے تھے، اور جب ان کو لانے والوں نے واپس بلایا تو وہ پیٹھ دکھا کے بھاگ گئے تھے۔ ایسی بےہودہ زبان انہوں نے استعمال کی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ شیخ رشید جیسا وہ انسان جس کو کبھی کبھی عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں چپڑاسی بھی نہیں رکھتا، اس کو بھی خاص طاقتوں نے عمران خان سے کیا بنوایا تھا؟ وزیر داخلہ بنوا لیا تھا۔ اور اب دو مردہ گھوڑے جو ساری زندگی پیپل پارٹی میں رہے، اور ان میں سے اعتزاز احسن صرف ایک مرتبہ اپنے حلقہ انتخاب سے الیکشن جیتا ہے، ورنہ وہ سینیٹر ہی بنتا رہا ہے۔ کھوسا صاحب جن کا اپنا کوئی حلقہ انتخاب نہیں ہے، کل وہ مہر بخاری کو انٹرویو دے رہے تھے کھوسا صاحب، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری خدمات بہت ہیں، میرا حلقہ انتخاب تو کوئی نہیں ہے، میں کسی کا ٹکٹ تو ڈسٹرب نہیں کروں گا، لیکن میری خواہش ہے کہ میں سینٹ میں آ کے پی ٹی آئی کی خدمت کروں۔ ان لوگوں کا لالچ جب انہوں نے دیکھا ہے کہ اب پیپل پارٹی میں ان کی گنجائش نہیں ہے، اور پیپل پارٹی کسی بھی طرح پنجاب میں وہ سیٹیں لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف پنجاب میں روز بروز اور پورے ملک میں خاص کر خیبر پختونخوا میں بہت جلدی سے اوپر جا رہا ہے، تو اب انہوں نے اپنے خاص گھوڑے، مردہ گھوڑے، جن میں اعتزاز احسن اور عبد لطیف کھوسا یہ شامل ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جو اتنے مشہور نہیں ہیں، لیکن یہ چونکہ بہت مشہور تھے اس لیے یہ پی ٹی آئی میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ شیشناگ ہیں جو خان کو ڈسیں گے، اور کل اگر جب خان کی حکومت بن گئی تو اس کو کمزور کرنے میں یہی مورے استعمال کیے جائیں گے، یہی سازشیں کرنے والے استعمال کیے جائیں گے۔ میں پی ٹی آئی کے ورکروں سے، میں جناب عمران خان صاحب سے، میں جناب نئے چیئرمین صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح جلدی میں بھاگے آنے والے بے ضمیر گھوڑوں کو پی ٹی آئی میں شامل نہ کریں۔ اگر کرتے بھی ہیں تو ان کو اپنی اوقات میں رکھیں، ان کو اس سٹیج پہ نہ لے جائیں کہ کل یہی لوگ عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجانا شروع کر دیں۔ جناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لطیف کھوسا صاحب دنیا کہتی ہے کہ بہت بڑے وہ ماہر قانون ہیں، آج تک کوئی ایسا مقدمہ مجھے بتا دیں جو ہسٹوریکلی جو مشہور مقدمہ ہے جو لطیف کھوسا نے جیتا ہو۔
जिस भी मुकदमे में ये हाथ रखता है वो मुकदमा वो जो इसका क्लाइंट होता है वो मुकदमा हार जाता है। और इसका मशहूर कौल है कि वकील मुकदमे नहीं हारा करते। से इसी तरह की बात है जनाब एतजाज़ एहसन साहब मुल्क के बहुत बड़े कानूनदान हैं, लेकिन मास वाइड नवाज शरीफ का एक केस जीतने के और एक उस चोर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था वो पता नहीं चौधरी क्या, उसको बहाल कराने के अलावा कोई और केस आप लोग पाकिस्तानी लोग बता दें कि एतजाज़ एहसन साहब ने क्या किया है। कुछ भी नहीं किया, इनका नाम मशहूर हो गया। और अब मखसूस कुव्वतों ने एक ख़ास एजेंडे की तकमील के लिए इन लोगों को पीटीआई में शामिल कराने की साजिश जो 1 साल से चल रही थी उसको पया तकमील तक पहुंचा दिया है। मैं आज पहले भी जब पीटीआई में बहुत सारे ऐसे मुफाद परस्त लोग शामिल हो रहे थे तो मैं अपने इंग्लैंड में रहने वाले पीटीआई के दोस्तों को कह रहा था कि ये लोग मुफाद परस्त हैं, ये कल बदल जाएंगे। तो मेरे पीटीआई के दोस्त मुझसे गुस्सा करते थे। उस वक्त मैं रोज़नामा आवाज़ा में लिखा करता था, मैं खुल के लिखता था कि इमरान खान साहब आप इन शैतानों से परहेज़ करें, इन शैतानों से बचें, इन मुफाद परस्तों से बचें। लेकिन इंग्लैंड में बैठे पीटीआई की लीडरशिप मुझसे नाराज़ होती थी। और जब इमरान खान साहब पे बुरा वक्त आया और वो मुफाद परस्त में नाम नहीं लेना चाहता, जेलम से लेके सिंध के दूसरे कोने तक वो सारे शामिल हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान तक सब शामिल हैं, जिनमें वो मुर्दार वज़ीर दफ़ा उससे लेके आपका जेलम वाला चौधरी और बहुत सारे अलीम तरीन पता नहीं क्या क्या शामिल हैं। मैं उस वक्त भी कह रहा था इन दोस्तों से कि ये मुफाद परस्त लोग हैं, इमरान खान को अपने हकीकी वर्करों पे जोर देना चाहिए। और ये लोग मुझसे नाराज़ होते थे। आज भी मैंने, और जब वो वक्त आया तो अब वो लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि प्रोफेसर साहब आप ठीक थे, वो लोग भाग गए, अब वो पीठ भी नहीं दिखा रहे। और सेम यही तरीका होगा, यही वारदात डालने वालों ने डाल दिया है। अब खोसा और वो क्या नाम है एतजाज़ एहसन, वो उन्हें शामिल किए हैं, पीटीआई में शामिल करा रहे हैं। और सुना है कि वो मरी वाले साबिक वज़ीर आज़म वो भी आ रहे हैं। दोस्तों ये सारे मफाद परस्त टोला है, ये इमरान खान से इनका कोई प्यार नहीं है, इनका मफादात पीटीआई की मकबूलियत से है। और पीटीआई की मकबूलियत से जो खाइफ हैं उन्होंने अपने एजेंट के तौर पर इनको पीटीआई में दाखिल किया है। कल ये लोग जब पीटीआई खान साहब पे अच्छा वक्त आएगा तो खान साहब की जड़ें काटने वालों में ये खोसा, ये एतजाज़ और मरी वाले वज़ीर आज़म साहब, ये सारे लोग शामिल होंगे। और कुर्बानियाँ आप लोगों ने दी हैं, मारे आप खा रहे हो, जेल आप जा रहे हो। एक दिन में एतजाज़ जेल में नहीं गया, एक दिन भी खोसा जेल में नहीं गया। और आने वाले दिनों में यही पीटीआई को कंट्रोल करेंगे और इन्हीं से पीटीआई को कंट्रोल कराया जाएगा। पीटीआई मेरा चूँकि सियासत से तल्लक नहीं है, मेरा सिर्फ इश्क है इमरान खान से, और मैं उसी लिहाज से बोल रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं वॉर्न कर रहा हूँ कि ऐसे मुफाद परस्त मुर्दा घोड़े, क्या औकात है लतीफ़ खोसे की, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी, कहाँ से वो इलेक्शन जीत सकता है, कितने बंदे हैं उसके साथ, क्या औकात है। 6000 वोट नहीं ले सका था एतजाज़ एहसन पिछले इलेक्शन में, उसकी बीवी को कितने वोट मिले थे, 5000 से भी कम वोट मिले थे लाहौर में। और इन लोगों को खास ताकतें लीडर बना के दाखिल कर रही हैं, छुरा घोंप रही हैं, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रही हैं। दोस्तों ये याद रखना, मेरे 1 साल के बाद जब अच्छा वक्त आएगा इमरान खान के साथ पर तो यही लोग इस तरह भागेंगे जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा वाला वो क्या नाम है वज़ीर दफ़ा आपका जो चमड़ूस था, टीबी मार दवाइयों का वो माहिर था, वो भाग गया था। जिस तरह अलीमा भागा था, जिस तरह हलीमा पता नहीं वो क्या नाम था उसका, अलीम खान तरीन खान भागे, इसी तरह ये भी भाग जाएंगे। और सिर्फ भागेंगे नहीं, पीटीआई को इतना नुकसान करके भागेंगे। ये जहरीले सांप हैं दोस्तों, जहरीले सांप हैं। फैसल वोडा सही कहता था, मुझे पता वो भी साजिशी था, लेकिन कभी कभी वो सही बात कहता था कि इमरान खान के सामने चंद इसके इर्द गिर्द सांप हैं, ये संपोले हैं, ये 2 नाग हैं, ये सांप नहीं है, शीश नाग पीटीआई में दाखिल हो रहे हैं। इनसे अल्लाह का वास्ता इनसे बच के रहें, पीटीआई के हकीकी वारसों इनसे बच के रहो। और खान साहब तक ये पैगाम पहुँचाओ कि इन गद्दारों को पीटीआई में शामिल ना करो, ये किसी के भी नहीं होते हैं, ये किसी के भी ना थे, ना हैं और ना होंगे। ये एक ख़ास
کس کے لوگ ہیں، سب کو پتا کھوسا کس کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے، سب کو پتا ہے اعتزاز احسن کس کے ایجنڈے پہ کام کرتا ہے، سب کو پتا ہے کہ مری والا وہ وزیر اعظم کس کے ایجنڈے پہ کام کرتا تھا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔